Hi guys, now we are solving problems on trigonometric equations. In last video we have solved some equation. Now remaining equations we are going to solve in this video. Now write down some, that is cos 4 theta equal to cos 2 theta. Cos 4 theta equal to cos 2 theta. Now you have to solve this. इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम बघा दोन्ही कॉस आहेत, मग तुम्ही म्हणाल सर लगेच सॉल्व करतोय इक्वल फोर कॉस इक्वल टू कॉस 4 थीटा इक्वल टू दिस, असं करू नका. काय करा, कलेक्ट दिस टर्म ऑन ओनली वन साइड. that means you will get the equation like this: cos 4 theta minus cos 2 theta equal to 0. Now we can factorize this by which formula? By cos c minus cos d. Now what is the formula for cos c minus cos d? That is minus 2 sin c plus d by 2, दोन्ही साइन येणार, करेक्ट, into sin c minus d by 2, that is equal to 0. Okay, now this is a factorization. That means it is a minus 2 into sin of 4 theta plus 2 theta, that is a 6 theta by 2, 3 theta into sin of 4 theta minus 2 theta, that is a 2 theta upon, that is equal to 0. Now therefore dividing both sides by minus 2, you will get sin 3 theta into sin theta equal to 0. Now again means there is a factorization. Now product of two terms is 0. Therefore either first term is 0 inclusive, or first term is means sin theta equal to 0 or sin theta equal to 0. Okay. Therefore now you know what is the solution of sin theta equal to 0? Theta equal to n pi 2 pi 3 pi plus minus. You know this. That is 3 theta is 0, sin 3 theta is 0. This angle should be integer multiple of pi, where n belongs to z. Or again sin theta is 0, means this angle should be integer multiple of pi. Therefore theta equal to, आपल्याला व्हॅल्यू थीटाची काढायची आहे, चुकून 3 थीटा ठेवू नका, 3 ने डिवाइड करा म्हणजे n pi by 3, or theta equal to n pi, n belongs to z. This will general solution. म्हणजे वेगळं असं काही नाही, तुम्हाला जे फक्त आपण मी ह्या याच्यामध्ये पार्टमध्ये सम सॉल्व करतो काय. ओके, काय डाऊट काय नाही, समजलंय? फॅक्टरायझेशन करा, कॉस एका साईडला आणा, कॉस सी मायनस कॉस डी प्लस मायनस काय असेल. ओके, नाव टेक अनदर एक्झाम्पल. ओके, राइट. नेक्स्ट, cos theta plus sin theta equal to 1. Problem is plus or minus, we can take plus or minus. Cos theta plus sin theta equal to 1. मायनस सुद्धा असू शकेल प्रॉब्लेम मध्ये. ओके, नाउ सॉल्व दिस. आता ह्याचे फॅक्टरायझेशन करायचं, एक कॉस आहे एक साइन आहे ना. आता ह्याला सिंपल कसं करावं लागेल बघा. मी काय करतोय बघा, ह्या टाईप कुठल्या टाईपचं सम आहे, ए आहे बी आहे, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर असेल तर आपल्याला साइन अल्फा प्लस बीटाचा फॉर्म्युला यूज करता येईल. मग मी कशाने मल्टिप्लाय करतो याला बघा, मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 बाय रूट 2, मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 बाय रूट 2, that is 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sin theta, that is equal to 1 by root 2. Okay, therefore now square of this and this is 1, means this is a sine of one angle, then it will become cos of same angle, and if it is a cos of one angle it will become sine of same angle. Why? Because square of these two is 1. 1 by root 2 square 1 by 2, 1 by 2 equal to 1. काय प्रॉब्लेम नाही, तर तुम्हाला डायरेक्ट कळेल. 1 by root 2 काय मल्टिप्लाय केलंय, याला साइन घेतला तर हा त्याच अँगलचा कॉस होतो.
इथं कॉस साईन माहिती आहे. मग आता आपल्याला बघा तुमच्यावर डिपेंड करेल. इथं ह्याला साईन म्हटलं तर हा कॉस होईल, ह्याला कॉस म्हटलं तर हा साईन होईल. आणि तो अँगल सुद्धा इथं तुम्हाला माहिती आहे, तो आहे π/4. मग मी 1/√2 ला काय लिहितो, साईन 45 कॉस थिटा प्लस 1/√2 ला तर त्याच अँगलचा कॉस म्हणजे काय, कॉस π/4 इंटू साईन थिटा इक्वल टू 1/√2. म्हणजे मी कशामध्ये कन्वर्ट केलं ह्याला कळलं का? हे बघा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. त्यासाठी काय केलंय, मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/√2. देअरफॉर इट इज साइन ए कॉस बी cos a sin b. That is the sin of a plus b. That means it is the sin of π/4 plus theta or theta plus π/4. That is equal to 1/√2 sin a plus b. Therefore it will become sin. आता हे साइन मिळालं आपल्याला. राईट हँड साइडला सुद्धा साइन मध्ये कन्वर्ट करा. प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ही आहे 1/√2 म्हणजे कुठली, साइन ऑफ π/4. ओके झालंय. आता जनरल सोल्युशन, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, then theta equal to n pi plus minus 1/n into alpha. Therefore here π/4 plus theta, π/4 plus theta will be what, n pi plus minus 1/n into alpha. But we want a value of theta. Therefore theta equal to n pi plus minus 1/n. Of course you know what is alpha. बघा, sin theta equal to sin alpha. Therefore theta means here π/4 plus theta equal to n pi plus minus 1/n into alpha means what, π/4. Okay, here this is the reason, π/4. And therefore theta equal to minus 1/n alpha. Okay, and therefore theta equal to n pi minus 1/n alpha means what, π/4. Correct. This is the value of π/4 plus theta. Therefore take this π/4 on right hand side, you will get this answer where n belongs to z. काय डाऊट? हे बघा, इथं π/4 प्लस थिटाची व्हॅल्यू काढली, n पाय प्लस मायनस 1/n इंटू अल्फा. अल्फा म्हणजे इथं लिहिलं तरी चालेल तुम्ही π/4. अँड देअरफॉर थिटा इक्वल टू हा π/4 तिकडे. ओके, काय डाऊट? मिनिंग कळला? इक्वेशन कसं सोडवलं तर महत्वाचे आहेत नाही का, 4 मार्क्स साठी विचारू शकतात, महत्वाचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते. ओके, ठीक आहे. नाव राईट नेक्स्ट. sec square 2 theta equal to, sec square 2 theta equal to 1 minus tan 2 theta. Write down this sum. Sec square theta equal to 1 minus tan 2 theta. मी पहिल्यांदा सांगितलं, इक्वेशन सॉल्व करताना कुठं फॉर्म्युला येतो का ते बघायचं. आता फॅक्टरायझेशन फार महत्वाचं आहे, फॅक्टरायझेशन करता यायला पाहिजे. ओके, नाव बघा, अँगल तर 2 थीटा आहे, त्यामुळे आपल्याला सिंपल करायला नाही का काय प्रॉब्लेम येणार नाही. परंतु हा सेक स्क्वेअर आहे, हा टॅन आहे. मग तुम्हाला माहिती आहे सेक स्क्वेअरला सुद्धा आपण कशामध्ये करता येईल, टॅन मध्ये. म्हणजे हे इक्वेशन टॅन मध्ये आपल्याला आणता येईल. म्हणजे सेक स्क्वेअर 2 थीटाला काय लिहिता येईल, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर 2 थीटा इक्वल टू 1 मायनस टॅन 2 थीटा. वाय? बिकॉज 1 प्लस टॅन स्क्वेअर x equal to sec square x. Okay, now this 1 will get cancelled. Now there are terms of tan, means like terms are there, therefore bring all these term on left hand side. Therefore that is tan square 2 theta minus plus tan 2 theta equal to 0. आले tan 2 theta चे टर्म फक्त 1 कॅन्सल झाला. म्हणजे आपण सेक स्क्वेअर ला कशामध्ये केलंय, 1 प्लस tan स्क्वेअर 2 थीटा मध्ये. कॉमन काय मिळेल, tan 2 theta कॉमन, फॅक्टरायझेशन होईल, tan 2 theta कॉमन. Therefore in bracket it is a tan 2 theta plus 1 equal to 0. Factors आले, this into this, product of two term is 0. That means either first term is 0
or second term is 0. Therefore tan 2 theta is 0, or tan 2 theta plus 1 equal to 0. Okay, therefore tan 2 theta equal to 0 means तुम्हाला माहिती आहे tan sin theta 0 theta n pi, tan theta 0 theta n pi, cos theta 0 theta equal to odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2. ठीक है, therefore 2 theta equal to n pi or tan 2 theta equal to minus 1. ठीक है, therefore 2 theta equal to n pi or मध्ये बघा काय सेकंड सॉल्व करतोय मी, है ना. tan 2 theta equal to minus 1 means minus tan 1 means pi by 4. therefore theta एक मिळेल तुम्हाला n pi by 2, where n belongs to z. एक झाला थीटा और दुसऱ्याचा आन्सर बघा tan theta equal to minus tan pi by 4. therefore tan 2 theta मायनस ला प्लस करतोय म्हणजे काय करायला लागेल तुम्हाला tan pi minus pi by 4 or tan 2 theta equal to 4 pi minus pi, that is 3 pi by 4. tan 2 theta equal to tan alpha, 2 theta equal to जनरल सोल्युशन. त्यांचं जनरल सोल्युशन काय आहे, tan theta equal to tan alpha असेल तर theta equal to n pi plus alpha असतो. करेक्ट, त्यामुळे इथं 2 theta equal to n pi plus 3 pi by 4 means theta equal to n pi upon 2, 2 ने डिवाइड करा, 3 pi by 4 upon 2 म्हणजे 3 pi by 8, n belongs to 0. अर्थात दोन आन्सर, हे एक और दिस इज अ सेकंड आन्सर. अशा प्रकारे तुम्हाला कुठले इक्वेशन फॅक्टरायझेशन ने सॉल्व करते, अर्थात कॉमन सेन्स वापरा. तुम्हाला माहिती आहे sec square tan मध्ये आपल्याला हे आहे, आणि मग आम्ही सांगितलं ते 1/√2 ऍडजस्टमेंट लक्षात ठेवा प्लस और मायनस साठी. ओके, आता बघा गोंधळू नका, इक्वेशन सॉल्व करायचं म्हणजे व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे थीटा असेल तर थीटाचीच. मग कधी कधी सम मध्ये 3 थीटा देतात, 4 थीटा देतात, पण तुम्ही फायनल आन्सर थीटाच काढायचं आहे. एक्झाम्पल बघा tan 2 theta find solution, general solution, that is a tan 2 theta equal to suppose or 4 theta घ्या, tan 4 theta equal to minus 1. now tan 4 theta equal to minus of 1 म्हणजे tan pi by 4, पण minus tan theta ला प्लस tan theta मध्ये करायचं असेल तर तो काय येणार, pi minus pi by 4. आत्ताच बघितलं आपण, म्हणजे tan 4 theta equal to tan of 4 pi minus pi, that is a 3 pi by 4. therefore 4 theta equal to, बघा 4 theta equal to tan चं सोल्युशन माहिती आहे ना, if tan theta equal to tan alpha then theta equal to, theta म्हणजे 4 theta equal to n pi plus 3 pi by 4, and therefore theta is dividing both side by 4. 4 ने डिवाइड करा, मध्ये प्लस असल्यामुळे इथं पण येईल, कट करू नका चुकून, 4 ने डिवाइड करतो डिनॉमिनेटर मध्ये 6 and belongs to z. अशा प्रकारे कुठलाही अँगल असू दे, 2 theta by 3 असू दे, काय फरक नाही पडणार. ओके, अशा प्रकारे तुम्हाला स्क्वेअर असेल मात्र तर फार सोपं सोल्युशन आहे, स्क्वेअर असेल तर फार सोपं सोल्युशन आहे. तुम्हाला सांगितलं cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू cos स्क्वेअर अल्फा असेल, sin स्क्वेअर थीटा इक्वल टू sin स्क्वेअर अल्फा असेल. उलट सोपं आहे, गोंधळ नाही करायचा, नाही का. दोन्ही साईडला जो स्क्वेअर येत असतील तर. एक्झाम्पल बघा, सपोज यू हॅव टू फाइंड 4 cos स्क्वेअर थीटा, आपण काल इक्वल टू 1 आहे ना, म्हणजे cos स्क्वेअर थीटा 1/4. आता 1/4 म्हणजे आपल्याला माहिती आहे 1/2 चा काय आहे, स्क्वेअर आहे. 1/2 चा स्क्वेअर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे 1/2 हा cos किती, π/3 होल स्क्वेअर. आणि मग तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर लिहिता येईल, वेदर इट इज अ cos स्क्वेअर और sin स्क्वेअर और tan स्क्वेअर, तिघांसाठी सेम सोल्युशन आहे. थीटा इक्वल टू n पाय प्लस और मायनस, tan मध्ये फक्त प्लस असतो, चुकून नाही का, बघा प्लस आहे फक्त. स्क्वेअर मध्ये तिघांचं सोल्युशन सेम आहे, cos स्क्वेअर इक्वल टू cos स्क्वेअर, sin स्क्वेअर इक्वल टू sin स्क्वेअर, tan स्क्वेअर इक्वल टू tan स्क्वेअर. n पाय प्लस मायनस किती
pi by 3 where n belongs to z. Z means integer 0 1 2 3 minus 1 2 3. अशा प्रकारे कुठलंही इक्वेशन तुम्हाला सॉल्व करता येईल. 100% तुमचे सम घेतलेत, बरोबर आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं ट्रिगोनॉमेट्रिक फंक्शन्समध्ये 3 प्रकारचा स्टडी करायचा आहे. कुठला? ट्रिगोनॉमेट्रिक इक्वेशन संपलेले आहेत. तुमच्या एक्सरसाइजमधले एकूण एक सम घेतलेला आहे. नंतर तुमच्या सेकंड पार्ट कुठला आहे? ट्रायंगल. सेकंड पार्ट कुठला आहे? ट्रायंगल. आता ट्रायंगलमध्ये आपल्याला फक्त काय शिकायचं आहे? 3 लॉस शिकायचे आहेत. साइन रूल, कोसाइन रूल अँड प्रोजेक्शन रूल. म्हणून मी फक्त नाही का ह्या व्हिडिओ आता बंद करतो, अदरवाईज मिक्स होईल, कारण हे ट्रिकोनॉमेट्रिक इक्वेशन संपलेले आहेत. प्युअरली दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये साइन रूल, कोसाइन रूल आणि प्रोजेक्शन रूल आपण शिकणार. मी सांगितलं होतं ट्रिकोनॉमेट्रिक फंक्शन 3 पार्टमध्ये डिवाइड करा स्टडी करताना. एक पार्ट संपला, इक्वेशन सॉल्व करणे. दुसरा पार्ट आहे ट्रायंगल आणि तिसरा पार्ट आहे इनवर्स. मोठा टॉपिक आहे, पण बेटे चांगले मार्क्स देऊन जाईल तुम्हाला. फार काय टॉपिक नाही, पहिल्या पार्टमध्ये 7 टॉपिक आहेत, त्याच्यातले 1-2 तर छोटे छोटेच आहेत एकदम, आहे ना. ओके, ठीक आहे, बाय. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, बरोबर आहे.